ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የ10ኛ ክፍል የጂኦግራፊ ትምህርት ነው። በዛሬው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ምዕራፍ 4 ክፍል 5 እንመለከታለን። በዛሬው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን መነሻ የምናደርገው 4.3 ፖፑሌሽን ስትራክቸር የሚለው ነው። እንግዲህ ፖፑሌሽን ስትራክቸር ስንል በዋናነት ሁለት ነገር ነው የምናየው። አንደኛ ኤጅ ስትራክቸር age structure of a population and sex structure of a population የሚሉ ሁለት ነገሮችን እናያለን። ስለዚህ ፖፑሌሽን ስትራክቸር ስንል ኤጅ ኤንድ ሴክስ ስትራክቸር ኦፍ ኤ ፖፑሌሽን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን እንደ ቅደም ተከተላቸው እንመለከታለን። ዋን age structure of a population age structure ምን ማለት ነው? How do you describe the age composition of a population? age structure ወይም age composition እንዴት እንገልጻለን የሚለውን ስንመለከት age structure means distributing a population into different age groups. Age structure mean that distributing a population into different age groups. Groups, and usually in population study the population age structure is divided into three main age groups. In population study the age structure of a population can be grouped into three major age groups. እንግዲህ በስነ ህዝብ ጥናት የአንድ ህዝብ ኤጅ ስትራክቸር ሞስት ኦፍ ዘ ታይም በሶስት ኤጅ ግሩፕ ወይም ኤጅ ክላስ ይከፈላል። እነዚህም these are young age group, adult age group እና old age group ናቸው። old age groups ወይም old age group. Young age group is from 0 to 14 years old. ከ0 እስከ 14 ዓመት ያለውን የዕድሜ ክልል ያለውን ይሸፍናል ያንግ ኤጅ ግሩፕ። አዳልት ኤጅ ግሩፕ ኢትስ ፍሮም 15 to 64 years old ከ15 እስከ 64 ያለውን ይሸፍናል። ኤንድ ኦልድ ኤጅ it is from 65 plus years old 65 እና ከዛ በላይ ያለውን ይሸፍናል። ስለዚህ most of the time in population study or in demography the age structure of a population can be grouped as young age, adult age group and old age group እንለዋለን። and from these age groups, from the above age groups, young and old age, young age and old age, economically they are called dependent population. Economically they are called dependent
ወይም ነን ወርኪንግ ፖፕሌሽን ይባላሉ። ኤንድ አዳልት ኤጅ ግሩፕ adult age groups economically they are called independent or working age population እየተባሉ ይጠራሉ። ኤን the relationship of the three age groups of a population can be described in terms of economic dependency ratio ወይም population dependency ratio. the relationship of the three age groups of a population can be expressed in terms of economic dependency ratio. In terms of economic dependency ratio. የሶስቱ ግንኙነት the relation between the young age, adult age and old age groups it's described in terms of economic dependency ratio ወይም ደግሞ population dependency ratio ብለን እንጠራዋለን። እንዴት ነው ኢኮኖሚክ ዲፔንደንሲ ሬሾ ካልኩሌት የምናደርገው ወይም ደግሞ እንዴት ነው የምንገልጸው? እንግዲህ ያንግና ኦልዴጅ ምንድን ናቸው ብለናል? ኢኮኖሚካሊ ር ዲፔንዳንት ናቸው። የአዳልቴጅ ደግሞ ኢኮኖሚካሊ ኢንዲፔንዳንት ናቸው። ዳት ሚንስ ኢን ተርምስ ኦፍ ኢኮኖሚክ ዲስክሪፕሽን ወይም ኢን ኢኮኖሚክ ተርምስ young and old age groups are dependent over adult age groups and the ratio of young and old age groups dependency over the adult age groups expressed in percent is called ኢኮኖሚክ ዲፔንደንሲ ሬሾ ይባላል። the dependency ratio expressed in percentage ratio of the economically dependent of the dependent, that is young plus old age groups, young plus old age groups over the economically independent that is adult age groups is called economic dependency ratio ይባላል። ስለዚህ economic dependency ratio you can abbreviate it as economic dependency ratio. So economic dependency ratio is computed by using the formula economically dependent population over
ኢኮኖሚካሊ ኢንዲፔንደንት ፖፕሌሽን ታይምስ 100 ይሆናል ማለት ነው። ቢኮዝ ኢት ኢዝ ኤክስፕረስ ኢን ፐርሰንቴጅ ኢትስ ሬሾ አክቹዋሊ ኦፍኮርስ ፐርሰንቴጅ ኢዝ ሬሾ ፐርሰንቴጅ ሬሾ ነው አይደል? በማቴማቲክስ ፐርሰንቴጅ ኢዝ ሬሾ። ስለዚህ በፐርሰንት ስለሆነ የምንገልጸው ሲባዛ በመቶ እናደርገዋለን። ያ ማለት ኢኮኖሚክ ዲፔንደንሲ ሬሾ ኢዝ ኢኳል ቱ ኢኮኖሚካሊ ዲፔንደንት ፖፕሌሽን ማለት ያንግ ኤጅ ፕላስ ኦልድ ኤጅ ፖፕሌሽን ኦቨር አዳልት ኤጅ ፖፕሌሽን ታይምስ 100 ይሆናል ማለት ነው። ምሳሌ እንመልከት። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ለምሳሌ ኤግዛምፕል suppose the total population of Ethiopia in the 3 age groups is given as follows. Young age population, let's say 60 million. Adult age population, let's say 50 million. And old age population, let's say 10 million. Calculate the economic dependency ratio of the population of Ethiopia. የኢትዮጵያን ኢኮኖሚክ ዲፔንደንስ ሬሾ ካልኩሌት አድርጉ ብትባሉ እንዴት ካልኩሌት ታደርጉታላችሁ? ዜን ኢኮኖሚክ ዲፔንደንሲ ፈርስት you have to know the formula. ኢኮኖሚክ ዲፔንደንሲ ሬሾ is equal to young age plus old age over adult age times 100 ይሆናል። ዜን young age 60 ሚሊዮን ሲደመር ኦልድ ኤጅ 10 ሚሊዮን ሲካፈል አዳልት ኤጅ 50 ሚሊዮን ሲባዛ በመቶ 60 ሚሊዮን ሲደመር 10 ሚሊዮን 70 ሚሊዮን ሲካፈል ለ50 ሚሊዮን ሲባዛ በመቶ ይሆናል ማለት ነው። ዜን ሚሊዮን በሚሊዮን ይጠፋል፣ 0 በ0 ከዛ ስንል 700 ሲካፈል ለ5 700 ሲካፈል ለ5 ስንት ይመጣል? አንድ ጊዜ 5 2 20 4 140 ፐር 100 ይመጣል። ወይም 140%። ምን ማለት ነው? 140% ምን ማለት ነው? ኢኮኖሚክ ዲፔንደንሲ ሬሾ 140% ወይም 140 ፐር 100 መጣ ማለት in Ethiopia 100 working age population supports themselves and 140 dependent ወይም ነን ወርኪንግ ፖፕሌሽን። ያ ማለት መስራት የሚችሉ 100 ሰዎች ራሳቸውንና ተጨማሪ 140 መስራት የማይችሉ ሰዎችን ሰፖርት ያደርጋሉ ማለት ነው። ወይም በሌላ አባባል in other words according to the result 140 non-working population
140 ነን ወርኪንግ ወይም 140 young and old age population, young and old age population are economically dependent over 100 working or adult population. 140 ሰዎች 100 የሚሰሩ ሰዎች ላይ ጥገኛ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ዲፔንደንሲ ሬሽዮ የአንድን ሀገር የኢኮኖሚ እድገት ደረጃ ይነግረናል። ኢኮኖሚክ ዲፔንደንሲ ሬሽዮ can be used to measure the level of economic development of countries. የሀገራትን የኢኮኖሚ ደረጃ ወይም የኢኮኖሚ ሁኔታ ለመለካት ይጠቅመናል። ያ ማለት when economic dependency ratio is high, ከፍተኛ ከሆነ the country's economy is poor, the country's economy is poor ወይም ደግሞ ሀገሩ ድሃ ነው ማለት ነው። to the opposite, when economic dependency ratio is low, ያ ማለት ዲፔንደንት ፖፑሌሽኑ በጣም አነስተኛ ከሆነ ወይም መስራት የሚችለው ከፍተኛ ከሆነ the economy of countries is good, ያደገ ወይም ደግሞ ጥሩ የሚባል ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው የአፍሪካን ህዝብ ፐርሰንቴጅ በሶስቱ የእድሜ ምንድነው ግሩፕ ውስጥ ስናየው the percentage of African population, the percentage of Africa's population industry age groups ስንመለከተው as of ቲዮኒ it is as of ቲዮኒ እንደ 2020 መረጃ ነው። young age population it is 41%, and adult age population it is 56%, and old age population it is only 3%. ስለዚህ የሚበዛው የአፍሪካ ህዝብ ያንግ ኤጅ እንግዲህ አዳልት ስንል ከ15 እስከ 64 ነው አይደለ? ከ15 እስከ 64 ራሱ ይሄ ከ30 በታች ያለው የአፍሪካ ህዝብ በተለይ ከ20 ዓመት በታች ያለው የአፍሪካ ህዝብ ኦልሞስት ሃፍ ነው። the above indicates these statistics indicates that the population of Africa is dominantly ያንግ የሚባል ነው። ይህም ብቻ አይደለም። የአፍሪካን ሚዲያን ኤጅ ስንመለከት አፍሪካን ሚዲያን ኤጅ ስንመለከት የአፍሪካን ሚዲያን ኤጅ በጣም ዝቅተኛ ነው። ሚዲያን ኤጅ ምንድን ነው የሚለው መጀመሪያ እናብራራውና የአፍሪካን ሚዲያን ኤጅ እናስቀምጣለን። ሚዲያን ኤጅ ማለት ሚዲያን ኤጅ means
the age that divides the population into half. አንድን ህዝብ እኩል የሚከፍል እድሜ ሚዲያን ኤጅ ይባላል። ያ ማለት 15% of the population and 15% of the population. 15% is below the median age, and 50% is above the median age. ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ ማለት ነው? ሚዲያን ኤጅ አለ ማለት ነው። ሚዲያን ኤጅ አንድን ህዝብ እኩል 50% ብሎ የሚከፍል እድሜ ሚዲያን ኤጅ ይባላል። ለምሳሌ የአፍሪካን ሚዲያን ኤጅ ስንመለከት አጌን አኮርዲንግ ቱ አዞፍ ቲዮሪ ነው ኢት ኢዝ 19.7 years ኦልሞስት 20 years ማለት ነው። አዞፍ ቲዮኒ the median age of Africa, the median age of Africa is about 19.7 years. Almost 20 ማለት ነው። almost 20 years። ይህ ምን ማለት ነው? 50% of the African population is below the median age. 15% of African population is below 20 years, and 50% of African population or Africa's population is above 20 years. So dominantly the population of Africa is young. Dominantly the population of Africa is young age. ለምንድን ነው የሆነው? why the African population is dominated by young population? why the median age of Africa is low? ለምንድን ነው? why the population of Africa is dominated by young age population, or why the median age is low? why the median age of Africa, the median age of Africa is low? ለምንድን ነው ካል ለእነዚህ ሁሉ መልሱ because of high fertility ነው። high fertility rate ከፍተኛ የውልደት ምጣኔ ስላለ ነው። ሌላው ኦልድ ኤጅ ፖፑሌሽኑ በጣም 3% ብቻ ነው። በጣም ዝቅተኛ ነው። the old age population of Africa is very low. the old age population of Africa is very low. It is only 3%. it is only 3%. ያ ማለት greater than 65 plus የአፍሪካ ህዝብ only 3% ነው። 3% ብቻ ነው። በጣም ዝቅተኛ ነው። ለምን ካል why ለምን ነው ዝቅተኛ የሆነው ካል it's because of high mortality rate and short life expectancy. አማካኝ የመኖር ዕድሜ አጭር ስለሆነና ከፍተኛ የሞት ምጣኔ ስላለ ነው። you remember the average life expectancy of Africa ለምሳሌ እንደ 2022 መረጃ it is about 64 years። ከዚህ ቀደም ተነጋግረናል። the average life expectancy of Africa is about 64 years። አንድ አፍሪካዊ ሲወለድ ይኖራል ተብሎ by considering the current days rate ይኖራል ተብሎ የሚጠበቀው እድሜ ወይም ደግሞ ኤክስፔክት የሚደረገው እድሜ 64
ዓመት ብቻ ነው። ስለዚህ ኦልድ ኤጅ ፖፑሌሽኑ በጣም ዝቅተኛ ነው። ለምን? አማካይ መኖር ዕድሜ አጭር ስለሆነና ከፍተኛ የሆነ የሞት ምጣኔ ስላለ ብለን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው the second way of describing population structure is sex structure። ስለዚህ ሁለተኛው ነምበር ዋን ኤጅ ስትራክቸር፣ ሁለተኛው ሴክስ ስትራክቸር ነው። the second sex structure of a population. ሴክስ ስትራክቸር ኦፍ ኤ ፖፑሌሽን። ሴክስ ስትራክቸር ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። እንግዲህ ሴክስ ስትራክቸር ሚንስ ግሩፒንግ ኤ ፖፑሌሽን ቤዝድ ኦን ሴክስ አዝ ሜል ኤንድ ፊሜል። ሴክስ ስትራክቸር refers to dividing the population as male and females. as males and females ወንድና ሴት ብሎ ግሩፕ ማድረግ ሴክስ ስትራክቸር ይባላል። ወይም ሴክስ ስትራክቸር የሚገለጸው ህዝብን ወንድና ሴት ብሎ ግሩፕ ወይም ዲቫይድ በማድረግ ነው። and the sex structure of a population is expressed using sex ratio. it is expressed using sex ratio. as you calculate economic dependency ratio in age structure, in sex structure ደግሞ የምንገልጸው ሴክስ ሬሽዮን ካልኩሌት በማድረግ ነው። ሴክስ ሬሽዮ ስንል the proportion of males to females in a given population ማለት ነው። ሴክስ ስትራክቸር ሴክስ ሬሽዮ refers to the proportion of males, the proportion of males to females in a given population. And here we are talking about African population. ስለዚህ sex structure of African population ስንል the proportion of males and males to females in African population ማለት ነው። and it is expressed in terms of percentage. it is expressed in terms of percentage. ኢን ተርምስ ኦፍ ፐርሰንቴጅ ነው የሚገለጸው። ያ ማለት ሴክስ ሬሽዮ ስንል ሴክስ ሬሽዮ ስንል ነምበር ኦፍ ሜልስ ፎር ኤቭሪ 100 ፊሜልስ ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ሜልስ ፎር ኤቭሪ 100 females. So sex ratio, it is calculated by using the formula sex ratio is equal to number of male population over number of female population times 100 ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እንመልከት ኤግዛምፕል if the total population of Ethiopia is, let's say, 120 million and 45% are males, calculate the sex ratio of Ethiopia. The sex ratio of Ethiopia. የኢትዮጵያን ሴክስ ሬሽዮ ካልኩሌት አድርጉ
ብንባል በዚህ መረጃ እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን? እንግዲህ የተሰጠን ቶታል ፖፕሌሽን ተሰጥቶናል። ቶታል ፖፕሌሽን 120 ሚሊዮን ሜል ፖፕሌሽን ነምበር ኦፍ ሜል ፖፕሌሽን ስንት ናቸው? 45% ኦፍ ቶታል ፖፕሌሽን ናቸው። 45%ቱ ወንዶች ከሆኑ ሴቶች ስንት ይሆናል ማለት ነው? 55%። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ፊሜል ፖፕሌሽን 55% ይሆናሉ። ግን የወንዶችን ቁጥር ነው እንወቅ። ያ ማለት የ45% 120 ሚሊዮን 45% ማለት ስንት ይሆናል ማለት ነው? 120 ሚሊዮን ሲባዛ በ45 መቶኛ 0 በ0 0 ይጠፋልናል። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 1 ሚሊዮን 200 ሺህ ሲባዛ በ45 1 ሚሊዮን 200 ሺህ የሚሆነው 20 120 ሚሊዮን ልክ ነው። 200 ሺህ ሲባዛ በ45 ከዛ 0 0 0 0 0 በ5 2 10 0 5 6 ከዛ በ4 0 0 0 0 0 ከዛ 8 4 ስንት ይሆናል? 0 0 0 1 2 3 4 5 6 0 0 0 6 0 ከዛስ 14 4 እንዳለን 54 ሚሊዮን ይሆናሉ ማለት ነው። ወንዶቹ 54 ሚሊዮን ይሆናሉ። ዴን ወንዶቹ 54 ሚሊዮን። ስለዚህ የስንት ይመጣል ማለት ነው? 54 ሚሊዮን። ነምበር ኦፍ ፊሜል ፖፕሌሽን ወንዶች 45 ከሆኑ ሴቶች 55% ኦፍ ቶታል ፖፕሌሽን ይሆናሉ ማለት ነው። ወንዶቹ 54 ከሆኑ ከ120 ላይ 54 ስንቀንስ ስንት ይመጣሉ ማለት ነው? 66 ሚሊዮን። ዜን የሴቶችን ቁጥር አውቀናል፣ የወንዶችን ቁጥር አውቀናል። ዜን ሴክስ ሬሾ ኢዝ ኢኳል ቱ ቶታል ሜል ፖፕሌሽን ኦቨር ቶታል ፊሜል ፖፕሌሽን ታይምስ 100 እናደርጋለን። ዜን ሜል ፖፕሌሽን 54 ሚሊዮን ኦቨር ፊሜል ፖፕሌሽን 66 ሚሊዮን ሲባዛ በ100። ዜን ይህንን ስንሰራ ምን ይሆናል? 60 በ60 ይጠፋልናል። 54 ሲባዛ 100 5400 ሲካፈል ለ66 ከዛ ስንት ይመጣል? ስናካፍለው ስንት ይመጣል? 81.8% ይሆናል። 81.8%። ያ ማለት ኦልሞስት ስንት ማለት ነው? 82%። ያው 8 ሰው ስለሌለ 82 ፐር 100 እናደርገዋለን። ይሄ ምን ማለት ነው? ዚስ ሚን ዛት the proportion of males population for every 100 female population is 82. ያ ማለት 82 males for every 100 ፊሜልስ እንደማለት ነው። ወይም ደግሞ የሁለቱን ስንወስድ 182 ከ182 ሰዎች ውስጥ 82ቱ ወንዶች ሲሆኑ መቶዎች ምንናል ማለት ነው? ፊሜልስ ይሆናሉ ማለት ነው። የአፍሪካን ሴክስ ሬሾ ስንመልከት ኢት ኢዝ ኦልሞስት ባላንስድ ነው። ዘ ሴክስ ሬሾ ኦፍ አፍሪካ is almost balanced የሚባል ሴክስ ሬሾ ነው ያለው። ግን ሴክስ ሬሾ
በተለይ ደግሞ የሴቶችና የወንዶች ቁጥር በአንድ ህዝብ ላይ ራሱን የቻለ አንድምታ አለው። በተለይ የሴቶች ቁጥር ሲበዛ፣ የሴቶች ቁጥር ሲያንስ እያን የምንገልጸው ነገር አለ። ለምሳሌ የሴቶች ቁጥር በጣም ከበዛ አንድ ህዝብ በፍጥነት ያድጋል። የሴቶች ቁጥር ካነሰ አንድ ህዝብ በጣም አዝጋሚ የህዝብ ቁጥር እድገት ይኖረዋል ማለት ነው። የወንዶችና የሴቶች ቁጥር በአንድ ህዝብ ራሱ በስነ ህዝብ እድገት ላይ የራሱን የቻለ ተጽዕኖ አለው። ሌላው እዚህ ጋር የምናነሳው ከኤጅ ስትራክቸር ከፖፑሌሽን ስትራክቸር ዳት ሚንስ ኤጅ ኤንድ ሴክስ ስትራክቸር ኦፍ የፖፑሌሽን ጋር በተገናኘ ፖፑሌሽን ፒራሚድ ነው። ፖፑሌሽን ፒራሚድ ዋት ኢዝ ፖፑሌሽን ፒራሚድ? ፖፑሌሽን ፒራሚድ ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ፖፑሌሽን ፒራሚድ? ፖፑሌሽን ፒራሚድ ምንድን ነው? እንግዲህ ፖፑሌሽን ፒራሚድ ኢት ኢዝ ኤ ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ዘ ፖፑሌሽን ስትራክቸር ኦፍ ምንድነው? ዘ ስትራክቸር ኦፍ ፖፑሌሽን ወይም ደግሞ ዘ ኤጅ ሴክስ ኮምፖዚሽን ኦፍ ኤ ፖፑሌሽን ኢት ኢዝ ኤ ግራፊካል representation of age sex composition of a population የአንድን ህዝብ የወንድና የሴት ጥምረት እንደየእድሜያቸው ኢንተርምስ ኦፍ ዲያግራም ወይም ኢንተርምስ ኦፍ ግራፍ የምናሳይበት መንገድ ፖፑሌሽን ፒራሚድ ይባላል። ስለዚህ ፖፑሌሽን ፒራሚድ ኢትስ ኤ ዲያግራማቲክ ኦር ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ዘ ኤጅ ሴክስ ኮምፖዚሽን ኦፍ ኤ ፖፑሌሽን። ኤልዌይስ population pyramid has two axes. Always population pyramid has two axes. ሁለት አክሲሶች ይኖሩታል። vertical axis and horizontal axis. እዚህ ጋር ስዕሎቹን እያየን ማየት እንችላለን። the vertical axis and the horizontal axis. the horizontal axis and the vertical axis. this one is the vertical axis. The vertical axis shows the age structure, structure from 0 to the high stage with 5 age groups. From 0 to the high stage, the highest age with 5 years age groups, and the horizontal axis. The horizontal axis shows the sex structure, of a population. Most of the time females in the left, males in the right ይቀመጣሉ። then ይሄ ዜሮ ይሆንና በፐርሰንት እንደ የእድሜ ክልላቸው ሴቶችን በዚህ እናስቀምጣለን፣ ወንዶችን በራይት በኩል ኦፍኮርስ ብንቀይረውም ችግር የለውም። አክቹዋሊ ግን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ሜልስ ኢን ራይት ፊሜልስ ኢን ሌፍት ይቀመጣሉ። ን ፐርሰንቴጃቸው ዜሮ ያው እንግዲህ ዲቪዥን ይሆንና 1 2 3 4 5 እያለ ይቀጥላል። እዚህም ጋር 1 2 3 4 5 እያለ ይቀጥላል። ን ኤጅ ግሩፑን ስናስቀምጥ ከዜሮ እንነሳና ዊዝ 5 ኤጅ ነው ኢንተርቫል የምናስቀምጠው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄኛው 0 to 4 5 to 9 10 to 14 15 to 19 እያለ እስከ መጨረሻው ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት አክሲስ ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል ዘ ሴክስ ኮምፖዚሽን ኢን ዘ ሆሪዞንታል አክሲስ ዘ ኤጅ ኮምፖዚሽን ደግሞ ኢን ዘ ቨርቲካል አክሲስ በማስቀመጥ
የአንድን ህዝብ ኮምፖዚሽን ኢን ግራፊካል ኦር ኢን ዲያግራማቲክ ሜትድ የምንገልጽበት ፖፕሌሽን ፒራሚድ ይባላል። ኤንድ ዜር አር ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ፖፕሌሽን ፒራሚድ። እነሱን እናይና ትምህርታችን እናበቃለን። ታይፕስ ኦፍ population pyramids. There are 3 types. There are 3 major types of population pyramids. There are 3 major types of population pyramids. These are ኤክስፓንሲቭ ወይም ትራያንጉላር ይባላል። ትራያንጉላር ፖፑሌሽን ፒራሚድ። ሁለተኛው ኮንስትራክቲቭ ፖፑሌሽን ፒራሚድ። ሶስተኛው ስቴሽነሪ ወይም ደግሞ ሬክታንጉላር ፖፕሌሽን ፒራሚድ ይባላሉ። ስለዚህ የአንድን ህዝብ ኤጅ ሴክስ ኮምፖዚሽን በ3 አይነት የፖፕሌሽን ፒራሚድ እንገልጸዋለን። ኦፍኮርስ 3ቱም አይነት የሚለያዩት ኢት ዲፔንድስ ኦን ፖፕሌሽን ስትራክቸር። ያ ማለት በአንድ ህዝብ ውስጥ ያለው የሴቶች የወንዶች ንጥጥርና እንደየዕድሜ ክልሉ ያለው የህዝቡ ፐርሰንቴጅ ነው 3ቱን የሚለየው። የመጀመሪያውን እንመልከት። 1 ኤክስፓንሲቭ ኦር ትራያንጉላር ፖፑሌሽን ፒራሚድ። ኤክስፓንሲቭ ወይም ፖፑሌሽን ምንድነው? ትራያንጉላር እንግዲህ ኤክስፓንሲቭ ወይም ምንድነው? ትራያንጉላር ፖፑሌሽን ፒራሚድ የምንለው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ማለት ነው። ዚስ ታይፕ ኢትስ ትራያንጉላር ኦልሞስት የትራያንግል አይነት ቅርጽ ያለው ነው። እንዲህ አይነት ከሆነ ኤክስፓንሲቭ ወይም ደግሞ ትራያንጉላር ፖፑሌሽን ፒራሚድ እንለዋለን። እንግዲህ ኤክስፓንሲቭ ወይም ትራያንጉላር ፖፑሌሽን ፒራሚድ ኢትስ ካራክተራይዝድ ባይ ብሮድ ቤዝ and progressively narrow to the top. At the base ሰፊ ይሆናል like this. At the base ሰፊ ይሆናል at the base ሰፊ ይሆናል። ዜን ግራጁዋሊ ደግሞ ወደ ላይ ስንሄድ እንደዚህ the base is broad and the top or the peak is narrow. መሰረቱ ብሮድ ይሆናል። ወደ ላይ ወደ ትልቁ እድሜ ስንሄድ ያ ማለት ይሄ ያንግ ኤጅ ላይ ብሮድ ይሆናል። ኦልድ ኤጅ ግሩፕ ላይ ደግሞ በጣም ጠባብ ይሆናል። ግን ለምን ምንድን ነው የሚያሳየው የሚለውን እንመልከት። ዋት ዘ ዲሞግራፊክ ኢምፕሊኬሽን ኦፍ ዘ ብሮድ ቤዝ ዋት ኢዝ the demographic implication of the broad base. The broad base of expansive population pyramid. መሰረቱ ላይ ሰፊ መሆኑ ምንን ያሳያል? ዲሞግራፊካሊ ምን ማለት ነው? በስነ ህዝብ ምን ተብሎ ይተረጎማል የሚለውን ስንመለከት the broad base of the expansive population pyramid indicates high proportion of children ወይም ደግሞ high fertility rate
means high proportion of children, high proportion of children ወይም ደግሞ ራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝን ያመለክታል። ራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝን ያመለክታል። ወይም ደግሞ ሎው ሚዲያን ኤጅን ያመለክታል። ሎው ሚዲያን ኤጅ ብዙ ጊዜ ሚዲያን ኤጁ ዝቅተኛ ሲሆን ነው ከታች ያለው ቁጥር በጣም ከፍተኛ የሚሆነው። አሁን ለምሳሌ ቅድም ምን ብለናል? የአፍሪካ ሚዲያን ኤጅ 19.7 ዓመት ነው። ያ ማለት ኦልሞስት 20 ዓመት ነው። 50% የሚሆነው የአፍሪካ ህዝብ ከ20 ዓመት በታች ነው። 50% የሚሆነው የአፍሪካ ህዝብ ደግሞ ከ20 ዓመት በላይ ነው። 70% የሚሆነው እንዳጠቃላይ ደግሞ እንደ አህጉር ከ30 ዓመት በታች ነው። ከ30 ዓመት። ስለዚህ ከታች ሰፊ መሆኑ ከፍተኛ የውልደት ምጣኔ፣ ሃይ ፕሮፖርሽን ኦፍ ችልድረን ወይም ያንግ ኤጅ ፖፑሌሽን፣ ራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ እና ሎ ሚዲያን ኤጅ ወይም ደግሞ ሃይ ኢኮኖሚክ ምንድን ነው ሃይ ኢኮኖሚክ ዲፔንደንሲ ሬሾ መሆኑን ያሳያል። ወይም ሃይ ኢኮኖሚካሊ ዲፔንደንት ያንግ ፖፑሌሽን መኖሩን ያሳያል። ያንግ ፖፑሌሽን መኖሩን ያሳያል። ሁለተኛው ወደ ላይ ስንሄድ ትዋርድ ዘ ፒክ ወይም ዘ ቶፕ ስንሄድ ወደ ጫፉ ስንሄድ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በጣም እየጠበበ ነው የሚመጣው። ምን ማለት ነው? ወደ ላይ ስንሄድ ወደ ኦልድ ኤጅ ስንሄድ እየጠበበ መምጣቱ ምንን ያሳያል? ዋት ኢዝ ዘ ዲሞግራፊክ ኢምፕሊኬሽን ኦፍ ዘ ናሮ ቶፕ? ዋት ኢዝ ዘ ዲሞግራፊክ implications of the narrow top of expansive population pyramid? Expansive population pyramid ምንድን ነው የሚያሳየው? ወደ ላይ ስንሄድ ወደ ኦልድ ኤጅ ስንሄድ ጠባብ ከሆነ ምን ያሳያል ካል አንደኛ ኢት ኢንዲኬትስ ሎው ኦልድ ኤጅ ፖፑሌሽን የአረጋውያን ቁጥር በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። በሌላ አባባል አማካኝ የመኖር ዕድሜ አጭር ነው ማለት ነው። ሾርት ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ወይም ደግሞ ለኦልድ ኤጅ ፖፑሌሽን እና ሾርት ላይፍ ኤክስፔክታንሲ አለ ማለት የሞት ምጣኔ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ሃይ ሞርታሊቲ ሬት ከፍተኛ የሆነ የሞት ምጣኔ አለ ማለት ነው። ምክንያቱም ከፍተኛ የሞት ምጣኔ ካለ ወደ ላይኛው ዕድሜ ወደ ትልቁ ዕድሜ የሚደርሱ ሰዎች ቁጥር በጣም አነስተኛ ይሆናል። አማካኝ የመኖር ዕድሜ በጣም አነስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ለኦልድ ኤጅ ፖፑሌሽን ፕሮፖርሽኑ በጣም ዝቅተኛ ይሆናል። ስለዚህ ኤክስፓንሲቭ ፖፑሌሽን ፒራሚድ አት ዘ ቶፕ ናሮ መሆኑ ለኦልድ ኤጅ ፖፑሌሽን ሾርት ላይፍ ኤክስፔክታንሲ እና ሃይ ሞርታሊቲ ሬት መኖሩን ያሳያል። ኤንድ ዘ ፖፑሌሽን ፒራሚድ ኦፍ ሞስት አፍሪካን ካንትሪስ ቢሎንግስ ቱ ኤክስፓንሲቭ ኦር ትራያንጉላር ፖፑሌሽን ፒራሚድ ኖት ዘ ፖፑሌሽን ፒራሚድ ኦፍ most African countries belongs to expansive or triangular population pyramid። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምናየው ካርታ ምንድነው? መጽሐፉ ላይ የምናየው ይሄኛው ኤክስፓንሲቭ ፖፑሌሽን ፒራሚድ ተብሎ የተቀምጠልን የሞሮኮ ነው። ሞሮኮ ኢዝ አን አፍሪካን ካንትሪ። ሞሮኮ እንግዲህ አፍሪካዊት ሀገር ነች። ስለዚህ የአፍሪካ ሀገራት ያላቸው የፖፑሌሽን ፒራሚድ ትራያንጉላር ወይም ኤክስፓንሲቭ የሚባል የፖፑሌሽን ፒራሚድ አይነት ነው። ለምን? ሞስት አፍሪካን ካንትሪስ የስነ ህዝብ ካራክተራቸው እነዚህን ሁለቱን የሚያሳይ ስለሆነ የአፍሪካ ህዝብ እንዳጠቃላይ ከፍተኛ የውልደት ምጣኔ፣ ከፍተኛ የልጆች ምጣኔ፣ ራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ፣ ሎ ሚዲያን ኤጅ፣ ሃይ ኢኮኖሚካሊ ዲፔንዳንት ፖፑሌሽን ኢን ጀነራል፣ ሎ ኦልድ ኤጅ ፖፑሌሽን፣ ሾርት ላይፍ ኤክስፔክታንሲ እንግዲያ 64 በጣም አጭር የሚባል ነው እና ሃይ ሞርታሊቲ ሬት ስላላቸው
the population pyramid of most African countries is expansive or triangular population pyramid ነው ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሰዓት ስለሚገድበን ሌሎቹን በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ እንመለከታለን። የዛሬውን በዚህ እንጨርሳለን። ስለነበረን ስላዳመጣችሁኝ ጊዜ በቀጣይ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ተማሪዎች።